الہ العالمین، اتنا بڑا احترام، اتنا بڑا استقبال، اتنی بڑی عظمت یہ کیوں کی گئی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا بیت اللہ شریف میں، سارا مجمع کافروں کا ہے، مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر میرا قرآن پڑھا، میں نے اس وقت جو کچھ ہوا دیکھ لیا۔ ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمائی، ادھر سارا مکہ مارنے لگا۔ اندازہ لگاؤ چھوٹے بڑے امیر غریب ہر قبیلے کے لوگ اپنے پرائے تمام کے تمام مارنے والے، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں گھر سے نکلا میں، اچانک شور کی آواز آئی، میں حرم محترم کی طرف چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا سارا مکہ مارنے والا ایک کالی کملی والا مار کھانے والا، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مار رہا ہے، تمام کے تمام مارنے والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو ادھر دھکا دیا، کسی کو ادھر دھکا دیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، بچانے کی کوشش کی، لیکن میرے بچاتے بچاتے، حفاظت کرتے کرتے، روکتے روکتے، ٹوکتے ٹوکتے، منع کرتے کرتے ایک ظالم کو موقع مل گیا، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا، اور کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے وٹ چڑھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا طریقہ کار ہے، جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اس کو مار پڑے گی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی مشکل سے صدیق اکبر نے بچایا، اس ظالم کا کپڑا نکالا، ایک اور ظالم نے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ساری کائنات کے سردار حضرت کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو آواز بھی لگائی اتقتلون رجلا، کیا قتل کرنا چاہتے ہو اس جوان کو جو یوں کہتا ہے ای یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پالن ہار وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، ہر چیز کو بڑھانے والا وہ ہے، تمام ذرے ذرے کا قطرے قطرے کا پتے پتے کا مالک وہ ہے، اس وجہ سے مار پڑ رہی ہے۔ آج بھی جو اللہ کے قرآن کو لے کر اٹھے گا، ابو بکر صدیق کی عظمت کو لے کے اٹھے گا، فاروق اعظم کی عدالت کو لے کے اٹھے گا، عثمان ذی النورین کی سخاوت کو لے کے اٹھے گا، علی مرتضیٰ کی شجاعت کو لے کے اٹھے گا، حسنین کریمین کی شہادت کو لے کے اٹھے گا، سارے صحابہ کرام کی سیاست کو لے کے اٹھے گا، میدان میں گولیاں مار کر شہید کیا جائے گا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، کبھی کہیں جلسہ کرتے اور کوئی خبر آ جاتی کہ راستے میں قادیانی کھڑے ہیں، وہ یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، ساری سن کر فرمایا کرتے تھے اور تم نہ ڈرو، میرا کہاں مقدر ہے کہ ختم نبوت پہ مجھے شہادت مل جائے، کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں ہوگا، ایسا مقدر ہی نہیں میرا۔ یہ تو وہ مقام ہے جس کے لیے ہمارے اکابر علماء جان کی قربانی، مال کی قربانی، وطن کی قربانی ہمیشہ سے ہی دیتے آئے۔ شاملی کا میدان ہے، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے میں گولی مار دی گئی، مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے دیکھا تڑپ رہے ہیں، پوچھا حافظ صاحب کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ شہادت کی تلاش تھی، اللہ نے اسی کا انتظام فرما دیا، رخصت ہو رہا ہوں، کامیاب ہو کر رخصت ہو رہا ہوں۔ پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا چند منٹوں کا مہمان ہوں، ایک احسان کرو، یوں دل چاہتا ہے کہ گود تیری ہو سر میرا ہو، گود تیری ہو سر میرا ہو، زبان تیری ہو قرآن اللہ کا ہو،
सुनता हुआ दुनिया से चला जाऊं, पढ़ता हुआ भी जाऊं, सुनता हुआ भी जाऊं। अल्लाह पूछेगा हाफिज साहब दुनिया से क्या लाया? अर्ज करूंगा मौला तेरा कुरान लेके आया हूं। और फरमाने लगे फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। औरत के पीछे दुनिया मरती आई, दौलत के पीछे दुनिया मरती आई, जमीनों के पीछे लोग कितने कत्ल होते आए, इख्तिदार के पीछे कुर्सी के पीछे कितने लोगों के सर चले गए। कामयाब है वो आदमी जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की इज्जत के लिए जान का नजराना पेश कर दे। मौलाना हक नवाज रहीमहुल्लाह की शहादत, मौत रकबे का झगड़ा नहीं, जमीन का झगड़ा नहीं, पैसे का झगड़ा नहीं, लेने देने का झगड़ा नहीं। अगर उससे झगड़ा था तो सिद्दीक अकबर की सदाकत का था, फारूक आजम की अदालत का था, उस्मान ज़ुन्नुरैन की सखावत का था, हैदर कर्रार की शुजाअत का था। और एक थोड़ा ही पता नहीं कितने अल्लाह वाले शहीद हो गए। और पता नहीं फिर एक बात है, ये जो हमारे नौजवान या बुजुर्ग अल्लाह के नाम पे अल्लाह की राह में शहीद हुए, इनमें से पछताता हुआ एक भी ना गया, पछताता हुआ एक भी ना गया। इसलिए उनकी निगाह कुरान पे है, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। ये सारी कुर्बानी तलाश करके शहादत को लेते हैं। इससे बड़ा क्या मकाम होगा? पूरी कायनात मरने के बाद मुर्दा कहलाएगी। बादशाह मर जाए मुर्दा कहलाएगा, वजीर मर जाए मुर्दा कहलाएगा, मलका मर जाए, बेगम मर जाए मुर्दा कहलाएगा, कोई चीज कोई भी मर जाए मुर्दा कहलाएगा। और खुदा की कसम अल्लाह पाक ने कुरान में ऐलान कर दिया जो मेरे नाम पे मरेगा वो ना मुर्दा है ना मुर्दा कहने दूंगा। बल अहिया, वो तो जिंदा हो गया, ऐसा जिंदा हो गया क्या मौत ही नहीं आएगी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक शहीदों को बुलाएंगे और बुलाकर फरमाएंगे जाओ मेरी मेहरबानी से जन्नत में चले जाओ। हदीस पाक में आता है शहीद खड़े हैं, आवाज आएगी जाओ जन्नत में, जन्नत में चले जाओ, तुम्हारा हुक्म हो गया। लगा अच्छा जी जाते हैं। शहीद खड़े हैं, हम उस जन्नत को लेके क्या करेंगे? हमने होरों के पीछे सर नहीं दिया, हमने गिलमानों के पीछे जान नहीं दी, हमने सोने चांदी के महलात के पीछे जान नहीं दी। चलो फिर तुम मांगो, क्या मांगते हो? हदीस पाक में आता है कि शहीद सारे मशवरा करके अर्ज करेंगे इलाही या अल्लाह, जो चीज हमें, जो मजा, जो लुत्फ, जो कैफ, जो सुरूर, जो हलावत, जो मजा तेरे दरबार में तेरे नाम पे जान देने में आया, वो मजा जन्नत में कहाँ मिलेगा? जन्नत में भी वो मजा कहाँ जो तेरे नाम पे जान देने में आया। फिर क्या चाहते हो? उन्होंने कहा इलाही अगर हमें मुंह मांगा मिलता है तो जो लज्जत हमें तेरे नाम पे सर देने में आई, तेरे नाम पे जान देने में आई, तेरे नाम पे गोलियां खाने में जो मजा आया वो जन्नत में भी नहीं होगा। अगर हमसे पूछ कर दिया जाता है तो मौला हम तो ये चाहते हैं कि 100 मरतबा जिंदा कर और 100 मरतबा तौफीक दे, फिर सर आए, फिर तेरे नाम पे कटाएं, फिर वो मजा उठाएं जो पहले उठाया था। हम तो ये मांगने आए हैं, हमारी मनसा तो ये है जन्नत वन्नत औरों को दे देना, हमें तो तेरे नाम पे सर कटाने में जो लुत्फ आया, जो मजा आया, जो लज्जत आई, हमें तो वो चाहिए। आखिर ये दुनिया में कितने लोग मर जाते हैं। कितना मुबारक है मौलाना हक नवाज मरहूम जो सहाबा किराम के नामूस के लिए जान दे गया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की अजमत के लिए, नामूस के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया।
اور یہ ہمارے بزرگوں کی سنت چلی آ رہی ہے، کوئی نیا کام نہیں. بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے تڑپ تڑپ کر کے گئے، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. آخری وقت میں ڈاکٹر نصاری مرحوم کی کوٹھی پہ دلی میں ہیں، آخری وقت ہے، رونے لگ گئے. بڑے بڑے علماء شاگردوں نے پوچھ لیا حضرت کیوں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میری تمنا پوری نہ ہوئی. میری تمنا تھی اللہ کی راہ میں میرا قیمہ بنا دیا جاتا، میری بوٹیاں اڑا دی جاتی، میری جان کے ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن افسوس کر رہا ہوں بستر پہ موت آ رہی ہے. تمنا کرتے تھے کہ میدان جہاد میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، اور کر کے دکھایا ان حضرات نے. کوئی اتفاق نہیں آئے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے میدان میں کھڑے ہو کر گولیاں کھائی. مرزا مظہر جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ صحابہ کرام کی عزت کے لیے گولی کھائی. کوئی ایک تھوڑی ہے، یہ تو پرانا طریقہ چلاتا ہے. جس اللہ والے نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، مولا میں تیری رضا لیتا ہوں، میں اپنا سر تیرے حوالے کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون. اللہ پاک اعلان کرتے ہیں او مومنو، او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی غلامی کرنے والوں، آؤ کاروبار کریں گے، رضا میری تم لے لو، اپنی جان مال میرے حوالے کر دو. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کون ہے میری رضا خریدنے والا، میری خوشی خریدنے والا، میری محبت کو خریدنے والا؟ جان مال میرے حوالے کرو، میں اپنی رضا اپنی خوشی ان کے حوالے کر دیتا ہوں، جنت ان کے حوالے کر دیتا ہوں. بڑے بڑے بہادر لوگ آئے اس دنیا میں. بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ انگریزوں نے پکڑا ہے دلی سے، رنگون لے گئے پکڑ کر، بند کر دیا. اچھا خاصا وقت گزرنے کے بعد اطلاع دی گئی کہ آج انگریز حکومت نے تمہاری دعوت کی ہے. کھول کر لے آئے، میزوں پہ کھانا کیا لگا دیا، سرپوش اوپر رکھے ہوئے تھے. ایک سرپوش اٹھا کر دیکھا، بڑے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا. دوسرا سرپوش اٹھا کے دیکھا، اس سے چھوٹے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا. 12 بیٹے تھے، 12 پلیٹوں میں اوپر سے ڈھک کر سارے کے ساری اولاد کے سر رکھے ہوئے تھے، باپ کے سامنے کر دیے. غش کھا کر نہ گرا، بے ہوش نہ ہوا، دیواروں میں چکریں نہ ماری، چیخیں نہ ماری، سجدے میں گر پڑا اور سجدہ شکر ادا کیا مولا، اور کہنے لگا میرے بیٹو آج تم نے باپ کا دل ٹھنڈا کر دیا، آج تم نے باپ کا جگر ٹھنڈا کر دیا، آج تم نے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا. میں ڈرتا تھا میرے باپ انگریز کے سامنے یہ جھک نہ جائے. تسلی ہو گئی کہ تم نے میری زندگی میں یہ تسلی کر دی کہ یہ سر کٹ سکتے ہیں مگر ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے. صحابہ کرام کی آبرو کے پیچھے کون سا مسلمان ہے جو اپنی جان نہیں دیا چاہتا؟
इतनी बात काफी के दिल में आ जाए, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाया, और मेरे परवरदिगार तो अपने फरिश्तों से पूछ ले, तुझे भी मालूम है मैं तो तेरे नाम पे सर कटा के आया, तेरे सहाबा के नबी के दीवानों के पीछे मरता हुआ आया। 40-42 साल हो गए हमें तो यूं ही देखते हुए। पानी महंगा होता जा रहा है, खून सस्ता होता जा रहा है। यही बात याद रखो, ये जितनी भी मौत कोई मौलवियों को हालात नहीं हो रही, तुम सब के सब कलेजे पे हाथ रख के सोचो कि तुम्हारा मामला क्या बनने वाला है। तुम जो हर मामले में और हर मैदान में पैसे खाकर वोट देने के आदी बने हुए हो, अगर वो कीमत भी तो तुमसे वसूल करनी है ना। सारा जहान आज इस तरीके से गड़बड़ में आ गया कि न ईमान का पता, न यकीन का पता, न कुरान का पता। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने इसी तरह कुर्बानियां दी, चमड़े उधड़ गए, कुर्बानियां दे दे कर औलाद ज़िबा हो गई। अपनी आंखों के सामने नेज़े की नोक पे अपने मासूम बच्चों को लटका हुआ देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों का हाल देखा। आज तुम्हें कलमे की तौफीक नहीं, कुरान की तिलावत की तौफीक नहीं, दीदार के कुरान की तौफीक नहीं, रात दिन गाने बजाने में मशगूल हो। क़यामत का दिन होगा, हजारों लोग आएंगे, अल्लाह मियां पूछेंगे दुनिया से क्या लाया। कई लोग कहेंगे इलाही कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, इतनी बात लाया हूं तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू के पीछे मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और जिंदा होने के मसले के बड़े सबूत मिले हैं। 4-5 साल हो गए मदीना पाक में, अल्लाह सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। मोहल्ले का मोहल्ला सऊदी हुकूमत ने खरीदा, उसकी खुदाई की, मस्जिद नबवी में शामिल करने के लिए जगह की तंगी है और वसी होनी चाहिए। खुदाई करते करते एक कब्र निकल आई, उस कब्र वाले के पैर पे खोदने वाला आला वो चीज थोड़ी सी लग गई। दुनिया ने देखा 1400 साल के बाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे मरने वाले को कसी के जरा सी खराश लग गई, ताजा लहू बहने लगा, ताजा लहू बहने लगा। तहकीक करने से पता चला, अंदर से कब्र में से कोई चीज मिली कि ये मालिक बिन सनाई शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। 1450 साल के बाद भी, 1400 कुछ सालों के बाद भी न खाल गली, न हड्डियां गली, न पेट फटा, न बदबू आई। जब सहाबी की मैयत को बाहर निकाला, अहले मदीना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की ज़ियारत कर ली। कोई चीज नहीं बिगड़ी, इसलिए कुरान जिंदा है। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाह मिन फज़लिही व यस्तबशिरून। अल्लाह मियां ने कुरान में एक और बड़ी अजीब चीज फरमाई कि शहीद तुमसे तो अलग हो गए, तुम उनको टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते, वायरलेस पे बात नहीं कर सकते, टेलेक्स नहीं भेज सकते, खत्तो खिताबत नहीं कर सकते, तुम उनसे पूछ नहीं सकते किस हाल में हो। अल्लाह पाक ने फरमाया उनको मेरे नाम पे शहीद हुए, मैंने उनको जिंदा रखा हुआ है, आओ मैं ही अपनी वायरलेस के जरिए तुम्हें खबर देता हूं कि वो तुम्हें भी पैगाम दे रही हैं कि बिस्तरे की मौत कोई मौत नहीं, जमीन के पीछे मरना कोई मौत नहीं, हुकूमत के पीछे मरना कोई मौत नहीं, अदालत और कुर्सी के पीछे मरना कोई मौत नहीं, बल्कि वो तुम्हें ये पैगाम दे रही हैं। फरीहीन, हम बड़े खुश हैं, अगर तुम भी यूं ही खुश होना चाहते हो। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
हमारे पीछे वाले वालों नीयत भी करो, 9 शहादत की नीयत करो, दुआ भी अल्लाह से हर वक्त शहादत की मांगो। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा बहादुर, इतना बड़ा सहाबी, सारे सहाबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद है। फारूक आजम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है। लेकिन फरमाते अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, मौला तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं, दर तेरा हो, सर मेरा हो, दरवाजा तेरा हो, मेरी जान का कीमा मैं तेरे दरवाजे पे अपनी जान नहीं, मैं अपनी बूटियां पेश करना चाहता हूं। ये लोग तो मांग मांग के लेते हैं, पसंद करके मांगते हैं, तेरे नाम पे मेरी मौत आ जाए और क्या चाहिए। तो अल्लाह ताला ने शहीदों का पैगाम भी पहुंचा दिया कि उन्होंने तुम्हें भी पैगाम दिया है कि आओ औरतों के पीछे ना मरो, जायदादों के पीछे ना मरो, इस बदबख्त फानी कुर्सी के पीछे ना मरो, अल्लाह के कुरान पे मरो, अल्लाह के नाम पे मरो, नबी की नबूवत पे मरो, सहाबा किराम की नामूस पे मरो। ठीक है, आप हज़रात को भी बड़ा दुख हुआ, मुझे भी मौलाना हक नवाज मरहूम का बड़ा दुख हुआ, मगर कभी कभी मेरे दिल में ये खुशी की अंगड़ाई आती है, अगर वाह नौजवान तू थोड़ी सी उम्र में सहाबा किराम के दरवाजों का दुनियाई से खादिम बन के गया, नामों से सहाबा के पीछे जान दे के गया। और कई दफा ऐसा हुआ कि मैं खुद समझाता था कि यार इतनी सख्ती ना किया कर, ऐसे काम ना किया कर, यूं है, बस एक ही बात कहता था कि कारी साहब जब वक्त आएगा न नरमी रोकेगी, न पुलिस रोकेगी, न कौम रोकेगी, जब आएगा बस तमन्ना ये है कि अल्लाह के नाम पर नबी के दीवानों की फहरिस्त में मेरा नाम आ जाए। हमने उसको सच्ची बात है डराया भी, यरकाया भी, एक दिन भी उस जवान के मुंह से एक लफ्ज भी ऐसा नहीं निकला कि जो थोड़ा सा डर साबित हो या ये हो, वो बल्कि हमसे वो नाराज हो जाता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो मुझे बजाय शाबाश देने के, मरहबा कहने के, आफरी कहने के, मुझे और पीछे को हटाते हैं। और ये हमारे बड़े बुजुर्गों की सुन्नतें चली आ रही हैं कि उन्होंने इसी तरीके से जान दी। बड़े बड़े लोग, मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुमैदुल्लाह पटना वाले, मौलाना यहया सूरत वाले, जाओ मौलाना अहमद अली लाहौरी रहीमुल्लाह की कब्र से जाकर आज भी खुशबू सूंघ के आ, तुझे दुनिया में जन्नत की खुशबू आएगी। ये मामूली लोग नहीं हैं जिनके हम कुछ नहीं हैं। बहरहाल हमारे बड़े बड़े हीरे थे, बड़े जवाहिर थे। साईं हयात पसरूरी ने बड़ी अजीब बात कही, शायर है पंजाबी का, कहता है कोई किसी तरह मरता है, कोई किसी तरह मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई खूबसूरत औरतों के पीछे मर जाता है, कोई गानों के पीछे मर जाता है, लेकिन कहता दिल लई दुख आ चल देने जेड़े कौम विच बंदे ने दलेर होंदे, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, ओहदा कुर्सी के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, कुछ बनने बनाने के लिए नहीं, उनका नजरिया होता दिल लई दुख आ चल देने जिले कौम विच बंदे ने दलेर होंदे। कौन पुछदा कावां ते गिदड़ां नूं कदी पिंजरे बहास ते शेर होंदे। कौन पूछेगा जिनकी एक हलवे की प्लेट कीमत हो, कौन पूछेगा जो सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी की वफात के दिन को, नबी के सहाबी की वफात के दिन को हलवा खाने की इबादत बना ले। तेरे लिए दुआ कोई तकिए में बैठा नंगा फकीर करेगा, कोई अद्दा खुला हुआ होगा, बेनमाज होगा, तेरे लिए वो दुआ करेगा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ काली कमली वाले ने फरमाई।
فرمایا اللہم علمہ کتاب، امیر معاویہ کو قرآن کی تعلیم میں بڑا آشنا کر دے. یہاں تک فرمایا مولا اس وقت تک قیامت نہ آئے جب تک امیر معاویہ کی حکومت قائم نہ ہو جائے. اور آگے سائیں حیات نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ یا ایسا کام نہ کرو، شورش مرحوم نے کہا نا، یا رنج و بلا کا خوف نہ کر، یا نام نہ لے آزادی کا، آبادی کو بربادی کے سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے. سائیں حیات کہتا ہے کہ دین لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نہ دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. سائیں آگے کہتا اٹاں بوتیاں اسی نو پیندیاں نے، اٹاں بوتیاں اسی نو پیندیاں نے، جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے. اٹاں بوتیاں اسی نو پیندیاں نے، جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال پھیر ہوندے. جس بیری پہ بیر ہوں گے بٹے کھانے پڑیں گے، خالی ٹنڈ پہ کون پتھر مارے. جہاں مال ہوگا ڈاکو وہاں پڑے گا. یا تو اللہ شاہ بخاری مرحوم کی قبر سے جا کے پوچھو، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو، ساری زندگی ختم نبوت کی حفاظت میں کٹ گئی. جتنے بھی اللہ والے تھے ان کی تمنائیں بس ایک ہی، روٹی ملی یا نہ ملی، کھانا ملا یا نہ ملا. شاہ عبدالعزیز کے دونوں انگوٹھے ہاتھوں کے کھینچ کر نکال دیے گئے. حافظ ضامن شہید کو شاملی کے میدان میں شہید کیا گیا. قاسم اللہ نوتوی کے ماتھے میں گولی ماری گئی. اور دلی کے چاروں طرف جو 4000 عربی مدرسے تھے، قرآن کے مدرسے تھے، میں قسم کھاتا ہوں جب انگریز سے ٹکرائے اور انگریز بے ایمان سے جب ٹکراؤ ہوا، ایک بھی نہ استاد بچا نہ طالب علم بچا، اذان دینے والا بھی نہ بچا. اور وہ ہر وقت یہی کہتے چلیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اللہ کے نام پر مر جانا، آخری دم ثابت کر دینا کہ میں تو یوں مر رہا ہوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مولانا حق نواز مرحوم کے درجے بلند فرمائے، ان کے آل اولاد کی حفاظت اور کفالت فرمائے، اور جتنے بھی ان کی جماعت والے پسماندگان گھر والے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.